أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على سيدنا إبراهيم اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد كما يليق بجلاله عندك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا وتوب علينا توبة نصوحة اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المتقين آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها يا رب العالمين اللهم قوي إيماننا اللهم قوي إيماننا اللهم قوي إيماننا وحقق يقيننا ويسر أمورنا وطهر قلوبنا واشف صدورنا ونور قلوبنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار ونسألك اللهم الدرجات العلى من الجنة اللهم املأ قلوبنا بمحبتك ومحبة نبيك صلى الله عليه وسلم فلا حول لنا ولا قوة إلا بك إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أفرغ علينا من الأخلاق المحمدي ما نكون عندك راضيين مرضيين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العلم والإيمان والعمل إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nous sommes à la page 80 dans la section des règles de la prière. L'imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa radi anhu dans son livre, dans ce livre qui est un livre de la spiritualité, donc de At-Tasawwuf, il réaffirme le fait qu'il n'est pas possible de parvenir à la haute spiritualité et d'être profondément ancré dans la spiritualité, dans le tasawwuf, sans un respect strict et rigoureux des règles extérieures de la sharia, des règles législatives, juridiques. Impossible. C'est pourquoi, dans son livre de la spiritualité, il nous fait commencer par le début. Le titre du livre, Bidayatul Hidayah, les débuts de la guidance ou bien initiation à la foi. Et on a dit, Man arad al-nihaya fa'alayhi bil bidaya. La personne qui veut parvenir à ce qu'elle veut à la fin, elle doit bien faire attention au départ et œuvrer comme il le faut dès le départ. Man arad al-nihaya fa'alayhi bil bidaya. Donc ce bidaya, qu'est-ce qu'il est? Ce bidaya, c'est le respect rigoureux et strict des règles religieuses. Et c'est pourquoi il nous a parlé un petit peu des règles religieuses. Il va nous parler là encore des règles religieuses, de l'accomplissement un petit peu des obligations religieuses, des recommandations religieuses. Et puis il nous a donné un programme pour la totalité de la journée, en commençant du matin et qui va jusqu'au soir. Rahimahullah ta'ala wa radi anhu. Après avoir fini ce programme qu'il nous a donné,
il nous dit il faut tenir ce programme-là pendant la totalité de la vie. Et si jamais on est pris de paresse, qu'on est un petit peu mis à l'épreuve à cause de notre nefs, ou bien à cause de shaitan, qui nous pousse vers d'autres choses, alors il faut se faire un petit peu violence et se forcer à garder notre programme. Et ensuite, il a commencé donc à nous décrire les règles de la prière, qui fait partie de ces actes un petit peu dans lesquels il faut faire preuve de rigueur pour parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala, et qui font partie des actes. Pourquoi est-ce qu'il s'arrête sur la prière? Parce que ça fait partie des actes qui régissent notre journée. Ça fait partie des actes un peu qui, comment dire, notre journée est organisée en fonction des prières. C'est ce qu'Allah a voulu. Okay, on se réveille, on fait la prière de Subh. Ensuite, on va vaquer à nos occupations et puis Allah nous rappelle. Parce qu'on s'éloigne. On peut s'éloigner avec nos occupations, hop, il nous rappelle pour la prière de Dhuhr. Et puis ensuite, après le Dhuhr, on retourne à nos occupations, on risque de s'éloigner, il nous rappelle pour l'Asr. Et puis on retourne et il nous rappelle pour Al-Maghrib. Et puis on retourne et puis il nous rappelle pour l'Isha. Et puis on s'endort et dès qu'on se réveille, il nous rappelle encore. Okay, pour que toute notre vie, on soit en train de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on ne s'éloigne pas trop. C'est pourquoi l'imam al-Ghazali, notamment, donc, il consacre tout un chapitre un petit peu à cela. Et il nous a expliqué donc où est-ce qu'on est arrivé. On est arrivé à quel paragraphe là? Je rentre vers la page 84-85. Non. Ah si, on a fait l'Isti'ada, etc. déjà? Je rentre à la 83. Oh. Pourtant, moi j'étais en train de préparer avant. Alors. On s'est arrêté ainsi, tu te trouves dans la prière du Subh et le Qunut. D'accord, page 83 donc. C'est ça? La page 83. Donc on est à la page 83. Donc à la page 83, effectivement je me souviens, effectivement l'une des choses qu'on avait dit, donc le fait que l'homme, quand il est en recours, et même lorsqu'il est en sujoud, il s'écarte un petit peu, il prend un peu plus d'espace, alors que la femme, elle fait le contraire, elle se recroqueville un peu plus sur elle-même. Et donc en inclinaison, je vais répéter Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, ou bien juste Subhana Rabbiyal Azim, à 3 reprises. Okay, ça c'est un nombre un petit peu que les fuqaha nous donnent, puisque c'est le nombre à partir duquel je peux marquer un temps. Lorsque je me mets en inclinaison, je répète Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi 3 fois, je suis obligé de marquer un temps. Donc si je le dis par exemple une seule fois, mon recours va être très rapide. Okay, donc pour marquer ce temps-là, je le répète 3 fois, ou bien 7 fois, ou bien 10 fois. Si je prie seul. Si je prie seul, je peux le répéter beaucoup de fois, il n'y a pas de problème. Ma prière qui dure 2 minutes peut-être quand je suis à la mosquée avec l'imam, ou peut-être 5 minutes, chez moi ma prière, il n'y a pas de mal à ce qu'elle dure 15 minutes. Si je veux réciter longtemps et rester longtemps en recours et longtemps en sujoud, je peux le faire. Et si c'est des prières surrogatoires, encore plus. On sait que pour les prières obligatoires, il y a des sourates qui sont recommandées, il faut essayer de respecter ça. Mais si c'est une prière surrogatoire, je peux rester longtemps. Vous connaissez le hadith dans lequel le prophète sallam, c'est qu'il a Allahu Ali, je crois que c'est Ali, karamallahu wajha, Allah m'a vérifié si c'était lui, il me semble que c'était lui. Il a prié avec le prophète sallam une fois, pendant la nuit. Alors, quand il a prié avec le prophète sallam, il a commencé à réciter la Fatiha et il a commencé à réciter Surat al-Baqarah. Alors, Ali, il s'est dit, bon, il va finir Surat al-Baqarah et il va se prosterner quand même, c'est long là. Et le prophète, il commence Surat al-Imran. Alors il dit peut-être qu'il va finir Surat al-Imran et il va se prosterner et il commence encore Surat al-Nisa. Donc ce sont des très très longues sourates. Il a dit dans le hadith il dit, jusqu'à que j'ai pensé faire une mauvaise action. On lui a demandé quelle était cette mauvaise action, j'ai failli m'asseoir et le laisser tout seul debout. Parce que c'était trop long, il avait mal, il n'arrivait pas à rester autant debout. Et le prophète sallam, il récitait ces longues sourates-là, Al-Baqarah, après Al-Imran, et il récitait lentement. Vous savez, la récitation du prophète sallam, c'était une récitation lente, et il s'arrêtait à chaque verset. On retrouve, là à peu près dans un mois, on va faire la lecture, vous allez voir, de Shama'il. Shama'il, c'est un livre, vous allez l'acheter si vous ne l'avez pas. Normalement, on vous l'a distribué l'année dernière, si vous étiez là. Sinon, il faudra l'acheter. Shama'il, c'est un livre qui décrit les qualités du prophète sallam, les qualités physiques et les qualités morales, comment il était. Et on retrouve notamment la description
de la lecture du prophète sallam. On retrouve que le prophète sallam, quand il lisait, il s'arrêtait à chaque verset. Et il récitait lentement, en prononçant bien chaque heure. Donc c'était très long, au fond. Donc ce compagnon-là, il a failli s'asseoir et laisser le prophète sallam tout seul, debout, parce que c'était un petit peu long. Donc nous, pareil, quand je prie seul, je peux allonger la prière autant que je le veux. Même le recours, on le fait un peu quand on fait le qiyam. Vous avez remarqué, le recours, on le fait un peu plus longtemps, le sujoud un peu plus longtemps. Parce que c'est une prière surrogatoire, les gens sont avertis, donc on peut rester un peu plus longtemps, se concentrer en recours, prendre conscience qu'on est incliné devant Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on est à sujoud, on peut rester plus longtemps, faire des du'as, etc. Donc ça, je peux le faire. C'est pourquoi donc il y a cette recommandation-là. Et ensuite, donc, on se relève. Donc il nous dit, puis relève ta tête jusqu'à ce que tu sois bien droit, debout. Lève tes mains en disant Sami Allahu liman hamida. Donc lorsque je suis en recours, je répète Subhan Rabbiyal Azim ou bien Subhan Rabbiyal Azim wa bihamdi à 3 reprises. Attention, il n'y a pas de dua en recours. Quand on est en inclinaison, on ne fait pas de dua. Hein? Et on ne récite pas de Coran non plus quand on est en inclinaison. Ensuite, on se relève, on dit Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Si on prie seul, on dit Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. On dit les deux. Hein? Mais si on prie derrière l'imam, on va dire uniquement Rabbana lakal hamd. L'imam va dire Sami Allahu liman hamida et nous on va dire Rabbana lakal hamd. Et l'imam il va dire uniquement Sami Allahu liman hamida et nous on va lui répondre Rabbana lakal hamd. Et tout ça, quand je l'ai dit, donc, j'ai conscience de ce que ça veut dire. Sami Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamd. Mon Seigneur, à toi la louange. Poursuis. Qui c'est qui peut lire bien fort? Sofiane, tu lis fort? Hein? Tu lis toi? Je peux lire. Iqra. Bissaut mortafia. Élève bien ta voix. Si tu te trouves dans la prière du subh, lis leur qunut. Je peux l'approcher ou... Bismillah wa salatu wassalam. Si tu te... Bismillah wa salatu wassalam. Bismillah wa salatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Lis fort. Si tu te trouves dans la prière du subh, lis le qunut lors de la deuxième rak'at et pendant que tu es debout, après le recours, puis prosterne-toi en faisant le takbir sans relever les mains. Donc, il nous dit, si je suis dans la prière de subh, donc la prière de subh, c'est la prière obligatoire du matin. Si je suis dans la prière de subh, je vais réciter le qunut lors de la deuxième raka'a et pendant que tu es debout, après le recours. Hein? Donc là, notre imam, il est de quel rite? Il est du rite shafi'i. Donc dans le rite shafi'i, on fait le qunut, n'est-ce pas, Marseille? On fait le qunut une fois qu'on se relève du recours dans la prière de subh. Donc je fais ma prière, la fatiha avec une sourate, puis je me prosterne, puis la fatiha avec une sourate, puis je m'incline, et quand je me relève de l'inclinaison, à ce moment-là, je récite la dua du qunut dans le rite shafi'i. Pour nous, dans le rite malikite, on le fait quand? On le fait avant le recours. Quand on finit la récitation, chacun à voix basse va réciter la dua du qunut. Même quand je prie seul, il faut le faire aussi. Ce n'est pas une obligation, c'est une recommandation. Il faut le faire, Inch'Allah, même si je ne le fais pas ma prière. Si j'oublie, ma prière reste valide, mais il faut le faire, c'est une recommandation. Je récite la dua de qunut, n'est-ce pas? Donc chez les Shafi'i, c'est après le recours. Pour nous, Malikites, c'est avant le recours. Chez les Hanafites, c'est dans la prière de l'witr. Hein? Et ensuite, donc, je vais me prosterner. Je vais me prosterner sans relever les mains. Vous voyez, donc, y compris là dans le rite shafi'i, on ne relève pas les mains. Pour nous aussi, dans le rite malikite, on ne lève pas les mains. Je vous l'ai dit. Hein. J'ai déjà dit, dans le rite malikite, on ne lève les mains qu'à une seule reprise, c'est qu'à une seule fois. C'est lorsque l'on fait le takbir de sacralisation. Hein. Pour tous les autres takbirs, on ne lève pas les mains. Alors, c'est rapporté. Hein. C'est rapporté. Il y a des textes qui rapportent le fait de se lever les mains. Donc, à chaque fois qu'on fait le takbir. C'est pourquoi vous allez voir des différences en fonction des madhab. Dans le madhab malikite, uniquement dans le takbir de sacralisation. Mais dans d'autres madhab, c'est pourquoi vous pouvez voir les gens qui le font quand même. S'ils sont malikites, ils ne devraient pas le faire. Mais beaucoup, même s'ils sont malikites, ils ne savent pas qu'ils ne doivent pas le faire. Mais dans d'autres rites, effectivement, ça existe. Oui. Les Hanafis,
Ils font cette dua après le witr. Non, dans la prière de l'huître. Les Hanafi la font dans la prière de l'huître. C'est que ça, dans les tarawih, ils le font avant de se prosterner. Oui, mais c'est pas la même chose. Parce que dans Tarawih, beaucoup ils le font avant de se prosterner après le recours. Et surtout, ils le font à voix haute. Et ils lèvent les mains. Hein, dans le Qunut, on ne lève pas les mains pour nous, hein, que ce soit chez les Shafi'i ou bien chez les Malikites, donc même chez les Hanafi aussi. Pour le Qunut, on ne lève pas les mains. C'est rapporté, mais dans ces madahib, ce ne sont pas des choses qui sont appliquées. C'est clair? Donc ce qu'on retrouve dans Tarawih, bon ça j'en ai déjà parlé, donc ce qu'on retrouve dans Tarawih, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Hein, c'est pourquoi cette année, donc on l'a pas fait. J'ai fait... quand on faisait dua, on le faisait après la prière. Donc l'imam fait salam et ensuite il fait dua à ce moment-là. Comme ça, les gens qui veulent faire, ils font. Et les gens peuvent se mettre à l'aise, ils ont pas mal aux mains, etc. Quand tu le fais dans la prière, tu restes longtemps, donc tu peux un peu faire injustice aux gens. Et en plus, tu ne fais pas les choses de la meilleure manière possible, puisque ce n'est pas une chose qui est demandée dans le rite maliki. Non seulement ce n'est pas une chose qui est recommandée, mais en plus, il y a des gens donc, qui vont dire Amin à voix haute, Amin à voix basse dans le rite malikite. En plus de cela, les gens vont perdre la concentration et la dévotion, parce que quand ils restent longtemps, ils ont mal aux bras et ils ont mal aux jambes et ils sont plus concentrés. En plus de ça, tu as des gens qui crient en disant Amin, ou bien qui se mettent à pleurer, etc. Donc tu leur fais peut-être faire des choses qui peuvent annuler leur prière. Okay, donc il y a beaucoup de choses à redire là-dessus. C'est juste une chose qui s'est répandue, qu'il faut, Inch'Allah, essayer de corriger. Il faut accepter donc, les choix des uns et des autres, mais alhamdoulilah, donc on essaye d'appliquer notre madhab comme autant qu'on le peut, Inch'Allah. Mais il ne faut pas blâmer les gens autant. Il faut expliquer les choses. Bas. Commence d'abord par mettre les deux genoux à terre, puis les mains, puis le front dévoilé. Mets ton nez en même temps que le front à terre. Éloigne tes coudes de tes côtés et lève ton ventre de tes cuisses. Donc là, il nous explique un petit peu la manière de faire le sujoud. Attention, j'insiste encore, c'est la manière de faire le sujoud selon le rite Shafi'i. Donc dans le rite Shafi'i, la première chose qui touche le sol, qu'est-ce que c'est? Ce sont les genoux, et ensuite les mains et le reste. Pour nous, dans le rite malikite, la première chose qui va toucher le sol, qu'est-ce que c'est? Les mains. C'est les mains. Après les mains, les genoux, et ensuite uniquement va venir la tête. Le front dévoilé, hein, ça veut dire que si j'ai par exemple une imama, j'ai un turban sur la tête ou bien j'ai quelque chose, je laisse toujours cet espace, hein, je laisse toujours un espace qui n'est pas recouvert pour que mon front il touche directement le sol. Hein, c'est pourquoi, notamment quand on met l'imama, il y a toujours un espace ici que vous voyez comme ça, bien d'autres manières de faire. Oui. Dans tous les cas, même s'il y a quelque chose, donc la prière reste valide tant que ce n'est pas trop épais. Si c'est trop épais, ça devient makro. Et si c'est vraiment trop épais de manière à ce que la forme change, donc là, la prière ne sera pas valide. Comme si je prie sur un matelas, par exemple, ou des choses comme ça. Naam. Et il nous dit donc éloigne tes coudes. Donc ça, c'est lorsque je suis prosterné, j'éloigne mes coudes de mes côtés et lève ton ventre de tes cuisses. C'est-à-dire, je m'espace un peu plus. Hein, plutôt que de me prosterner de manière un peu recroquevillée, je vais me prosterner en prenant un peu plus d'espace. Et là, la femme, elle fait le contraire. Plutôt que de se prosterner en prenant de l'espace, elle va se replier un petit peu plus sur elle-même. Et mes mains sont parallèles donc à mes épaules, à mes oreilles et mes épaules. Et mes avant-bras ne sont pas au sol. Hein. Les avant-bras, pendant la prière, ne touchent pas le sol. C'est uniquement donc, les mains, la poignée des mains. Une femme ne fait pas cela. Mets tes mains sur la terre à la hauteur de tes épaules. Ne pose pas tes avant-bras sur la terre comme font les chiens. Donc, il dit la femme ne fait pas cela, c'est-à-dire la femme, elle ne s'espace pas trop quand elle fait le sujoud. Tu peux faire le sujoud, comme ça on regarde. Tu peux faire le sujoud à Fak. Il va nous montrer, comme ça. Imagine que la Qibla est là. De toute façon, la terre est ronde. Hein. Alors, regardez. Donc, les mains en parallèle à peu près des épaules, entre les épaules et les oreilles. Les avant-bras ne touchent pas le sol, parce qu'il y a des personnes qui font comme ça quand ils se prosternent. Donc les avant-bras ne touchent pas le sol, c'est uniquement les mains. Vous voyez, et il est un petit peu écarté. C'est bon, tu peux t'asseoir. J'ai peur que tu fasses un malaise. Et la femme, par contre, elle va prendre un peu moins d'espace. Donc elle va
moins s'espacer. Clair? Et vous n'avez pas vu ses jambes, mais les jambes pour l'homme, donc les femmes sont, les pieds sont un petit peu espacés à l'arrière. Donc j'insiste, on ne pose pas les avant-bras. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils se prosternent, ils font comme ça. Hein? Donc on ne pose pas les avant-bras et les coudes dessus. Et dit Subhana Rabbi al-A'la, ce qui signifie gloire à mon Seigneur le Très Haut. 3, 7 ou 10 si tu es seul. Voilà, donc quand je suis en inclinaison, on l'a déjà vu, on dit Subhana Rabbi al-Azim, ou bien Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdi, qui est rapporté aussi. Et quand je suis prosterné, Subhana Rabbi al-A'la, aussi 3 fois. Si je suis seul, encore une fois, je peux le dire plus que ça, hein, et je peux rester plus longtemps. De même qu'il est recommandé, quand je suis en sujoud, de faire des du'a. Il est recommandé de faire des du'a quand on est en sujoud. Des du'a, si je maîtrise l'arabe, il faut les faire en arabe. Si je ne maîtrise pas l'arabe, je peux les faire dans une autre langue. Même si je fais des du'a en français, c'est pas grave. Ça là. Pour les chiffres qui sont rapportés de 3, 7 et 10, ce sont les seuls qui sont rapportés. Non. Il n'y a pas de limite obligatoire. Il n'y a pas de limite obligatoire. Okay. Généralement, les fuqaha évoquent le chiffre de 3 juste pour marquer le temps. C'est clair? Non. Puis relève la tête de la prosternation en faisant le takbir jusqu'à ce que tu sois équilibré assis. Assieds-toi sur ton pied gauche et place celui de droite en position verticale. Pose tes 2 mains sur les 2 cuisses, les doigts écartés et dis Rabbi ghfirli warhamni warzuqni wajburni, c'est ça? Wajburni wa'fu anni. Donc là, ensuite, je me suis prosterné. Ensuite, je vais m'asseoir. Donc je dis Allahu Akbar et je m'assois. Donc je m'assois en me tenant bien droit. Donc là, vous voyez encore ce qu'il nous décrit, hein, c'est selon le rite Shafi'i. Donc dans le rite Shafi'i, je m'assois sur le pied gauche et j'ai le pied droit qui est en vertical. Pour nous, dans le rite maléfique, comment est-ce qu'on s'assoit? Comment s'appelle la position assise? C'est Tawarruk. On l'a vu, hein. Tawarruk, c'est la position assise qui est recommandée dans le rite malikite, quelle que soit l'assise, dans toutes les assises. Donc Tawarruk, on l'a déjà. Tu nous montres Tawarruk après? Tu vas nous montrer? Non, là tu te mets dans la vraie qibla. Regardez Tawarruk. Voilà. Donc on l'avait déjà montré la dernière fois. Donc il fait passer son pied droit sous la jambe gauche. Ok. Non. Hein, c'est la jambe. Il fait passer son pied gauche sous la jambe droite et son pied droit. Les orteils du pied droit sont en direction de la qibla. Et il est assis sur sa fesse gauche. De cette manière-là. Donc c'est la position qu'on appelle Tawarruk, c'est la position qui est recommandée si j'en ai la capacité. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Je peux m'asseoir d'une autre manière. Mais si j'arrive, il est recommandé de m'asseoir comme ça, que ce soit entre les 2 prosternations ou pour le tashahhud, dans toutes les positions assises de la prière. Oui. C'est ça là. Oui. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Non. Donc dans la prière, il faut pas être gêné. Il faut pas être gêné et attention, il faut pas que la technique prenne le pas sur la spiritualité. Hein? Il faut pas que la concentration sur la technique prenne le pas sur la concentration et la conscience de la prière. C'est important. Donc, je peux faire d'autres gestes pour prendre appui, il n'y a aucun problème. Ça n'a aucune incidence sur ma prière et il n'y a pas de problème. C'est des choses qui sont normales. Non, c'est pas grave. Quand on parle de limiter les gestes qui ne font pas partie de la prière. Ça fait partie de la prière. Hein, c'est un moyen de faire ma prière avec perfection comme il le faut. Donc il n'y a pas de problème. Hein. Donc je peux m'asseoir comme ça. Si j'ai besoin de prendre appui, après pour aller en prosternation, pour me relever, je prends appui, il n'y a pas de problème. Oui. Quand j'étais au Maroc, il y avait un hajj, quand il faisait tashahhud, il s'assied comme ça. Oui. En tailleur? Oui, il y a des personnes ça, qui ont mal. Il a mal aux jambes, c'est pas grave. La basse. Je vous dis, c'est une recommandation. Donc vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit. Il a dit quand il était au Maroc, il a vu un hajj qui faisait la prière. Et pour faire tashahhud, il s'est essayé comme ça, en tailleur. Ok.
Donc peut-être qu'il avait mal aux jambes, il avait mal aux genoux, il n'y a pas de problème. Je dis la position assise, la position qui est décrite, elle est décrite de manière recommandée. C'est clair? Même si, avant de passer à la position antérieure, peut-être il y a d'autres positions à essayer, mais s'il s'assoit comme ça, c'est qu'il a essayé les autres, Inch'Allah. Oui. J'avais aussi une question. Parce qu'en fait, pour la position assise, j'avais entendu comme quoi, quand même, quand il fait un dîner, c'est lui qui passe la position qui est obligée de lui après les deux à la classe. Oui. Et pour la dernière position, par exemple, le Tachahhud, ben, il fait la position antérieure. Alors, ça, c'est effectivement la vie dans le rite Shafi'i. Et c'est ce que l'imam est en train de nous décrire ici, parce que l'imam Al-Ghazali, il est Shafi'i. Effectivement, c'est le cas. Dans le rite Shafi'i, c'est l'assise que j'ai décrite. Donc, je m'assois sur le pied gauche et avec le pied en vertical. Ok. Mais par contre, pour le dernier tashahhud, je vais m'asseoir en tawarruk. Donc ça, c'est ce qui est recommandé dans le rite malikite. Beaucoup de personnes font ça. C'est-à-dire qu'ils s'assoient normalement. Il s'assoit avec le pied droit en direction de la qibla et il s'assoit sur le pied gauche. Et ensuite, pour la dernière assise du tashahhud, là il s'assoit en tawarruk. Mais ça, c'est la vie dans le rite shafi'i, pas dans le rite malikite. Dans le rite malikite, toutes les assises sont en tawarruk. Hein? C'est clair? Non. Ce qui signifie Seigneur, absous-moi. Et donc, attends, également, donc, pendant que j'ai cette position-là, donc on a déjà vu que dans le rite malikite, quand on prie, on regarde à l'horizon, droit devant soi. Comme Allah nous dit dans le Coran, tournez votre visage vers quoi? Vers la Kaaba. Hein, on doit orienter notre visage vers la Kaaba en direction de la Qibla. Donc ça, c'est quand je suis debout et quand je suis assis également. Quand je suis assis, que ce soit pour le tashahhud ou bien entre les deux prosternations, pareil, mon regard est à l'horizon. Mes mains sont sur mes cuisses, ok, les genoux et les cuisses, sans être totalement fermées et sans être totalement ouvertes. Okay, de manière très naturelle. L'objectif, c'est que j'ai une position qui soit un petit peu sereine et de laquelle dégage un peu de la concentration et de la dévotion pour l'assise entre les deux prosternations. Okay. Donc là, je vais faire la dua Rabbi ghfirli. Rabbi ghfirli, ça veut dire ô mon Seigneur, pardonne-moi. Il y a beaucoup de textes qui rapportent aussi la recommandation de faire dua pour les parents. À ce moment-là, entre les deux assises. Donc, Rabbi ghfirli wali walidayya. Rabbi ghfirli wali walidayya, par exemple, ou d'autres du'as qui sont rapportés également. Donc là, vous avez Rabbi ghfirli warhamni warzuqni wajburni wa'afu anni. Wali walidayya. Toujours. Maintenant, comme c'est une chose qui est rapportée et qu'on sait qu'il est demandé de faire dua toujours pour ses parents, on essaye d'intégrer cela, Inch'Allah, autant que possible. Ce que je demande pour moi, je le demande pour mes parents. Très simplement. Hein? Quand je dis Rabbi ghfirli, parce que c'est une assise qui est courte, normalement, toujours. Donc je ne veux pas faire une dua qui est très longue. Rabbi ghfirli wali walidayya, ainsi que mes parents. Rabbi ghfirli warhamni wali walidayya. Ou bien Rabbi ghfirli warhamni warzuqni, et donne-moi ma subsistance. Wa'afu anni, et pardonne mes fautes. Wali walidayya, et mes parents également, toujours. Wali walidayya, c'est ça. Kama rabbayani saghira, ça c'est la dua qui est rapportée dans le Coran, qui fait partie des 40 Rabbana. Je peux la faire aussi. Mais Rabbi ghfirli, c'est une chose qui est rapportée. Oui. On peut voir parfois un tawarruk qui est fait avec le dos droit, très droit, et certains qui se penchent un petit peu. C'est savoir qu'est-ce qui était le meilleur pour tawarruk, justement. Est-ce qu'il y a une différence? Plus je peux respecter l'irtidal, mieux c'est. Plus je peux respecter la position droite, mieux c'est. Mais ça, tout le monde n'y arrive pas. Il y a des personnes qui ont mal, il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise, des personnes qui ne peuvent pas supporter. Donc l'objectif, c'est que je fasse ma prière, que je puisse la faire en étant un petit peu serein, Inch'Allah. Tout ça, ce sont des choses qui sont recommandées. Si je le fais, ma prière a plus de valeur et je suis plus recommandé, je suis plus récompensé si j'en ai la capacité. Si je n'en ai pas la capacité, je ne peux pas le faire parce que je n'y arrive pas. J'ai l'intention, ça suffit. Allah me récompense pour cela. Et ensuite, donc, je vais me prosterner une deuxième fois. Puis prosterne-toi une deuxième fois de la même façon. Équilibre-toi dans la position assise pour te reposer, istiraha, lors de tous les rak'at où il n'y a pas de tashahhud. Puis relève-toi en appuyant tes deux mains sur la terre
évite d'avoir un pied avancé en te levant. Commence le takbir à l'approche de la hauteur du Jalsatul istiraha. Jalsatul istiraha, position assise pour le repos. Allonge-le jusqu'au milieu de ton mouvement vers la position debout, que cette position assise du repos soit de très courte durée. Donc là, il nous parle de ce qu'on appelle Jalsatul istiraha. Qu'est-ce que c'est Jalsatul istiraha? Donc lorsque je me suis prosterné une deuxième fois, je suis en prosternation, et que je vais me mettre debout, vas-y tu peux le faire s'il te plaît, mets-toi en prosternation. Comme ça, je compte. Oui. Donc, non, mets-toi plutôt de l'autre côté. Donc là, il est en prosternation, c'est la deuxième prosternation. Et là, il n'y a pas de tashahhud après ça, il va se mettre debout. Avant de se mettre debout, il va s'asseoir quelques secondes et ensuite il va se mettre debout. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est demandé dans le rite Shafi'i. Hein, la petite assise qu'il a fait de quelques secondes s'appelle Jalsatul istiraha, ou en français c'est l'assise du repos. C'est-à-dire que je me relève de la prosternation, je m'assois quelques secondes et ensuite je me mets debout. Donc ça c'est recommandé dans le rite Shafi'i. Donc si vous voyez des gens faire ça, ça existe dans le rite Shafi'i. Mais pas pour nous dans le rite Malikite. Dans le rite Malikite, quand on est prosterné, on se met tout de suite debout directement. On s'appuie sur les mains. Hein, la première chose qui quitte le sol, ce sont les genoux. Hein, les genoux. Qu'est-ce que j'ai raconté? C'est d'abord le front, ensuite le genou et après les mains. La dernière chose qui quitte le sol, ce sont les mains. Et on ne s'assoit pas, on se met directement debout. Dans le rite Malikite, Jalsatul istiraha, l'assise du repos, on l'a fait si c'est nécessaire. Hein, par exemple, je suis malade, j'ai mal aux pieds, ou bien je suis fatigué, ou bien j'ai quelque chose. Là, je vais un petit peu profiter de ce moment-là pour m'asseoir quelques secondes, okay, pour me soulager un petit peu. Souvent, les personnes qui sont âgées, peut-être, ils peuvent le faire. Et ensuite, ils se mettent debout. Le prophète sallam, il a appliqué cela à la fin de sa vie. C'était une nécessité, pas tout le temps. Hein, donc, dans le rite malikite, il est recommandé, parce qu'il y a des gens qui disent Jalsat istiraha, c'est une sunna. Je parle pour nous dans le rite malikite. C'est une sunna, mais la sunna de se lever tout de suite est une sunna plus forte que Jalsat istiraha. C'est clair? Donc ça, c'est bien de le savoir parce qu'en France, on a de tout. On a des Shafi'i, des Malikites, des Hanafi. Si je vais par exemple en Turquie, je vais voir qu'ils prient tous de la même manière. Il n'y a pas de... Si je vais dans un autre pays, par exemple en Indonésie, bah, ils sont tous Shafi'i, ils prient tous de la même manière. Okay, si je vais dans un pays africain, que ce soit le Maghreb ou bien en Afrique subsaharienne, normalement, je devrais voir qu'ils prient tous de la même manière. Mais si aujourd'hui, bon, c'est un peu changé. Hein, mais pour nous en France, il y a de tout. C'est pourquoi je peux voir une personne qui fait la Jalsat istiraha, qui ne se lève pas debout, qui s'assoit quelques secondes, et puis une autre personne qui se lève tout de suite, et une autre personne qui fait autre chose. C'est pas grave. Hein, ça fait partie de la diversité de la France. On parle beaucoup de la diversité culturelle, la diversité dans la langue, des couleurs en France. Et ben, on a aussi cette diversité dans la religion, puisqu'on a des musulmans qui viennent de partout. Et donc, dans la pratique de la religion aussi, parfois il y a quelques divergences. Des divergences qui sont toutes acceptées sans problème. Non, on ne peut pas mélanger de madhab. Mélanger deux madhab, ce n'est pas possible. C'est comme si je mélangeais... Qu'est-ce qu'on va mélanger? C'est comme si je mélangeais de l'huile et de l'eau. Ouais, mais c'est pas assez dégoûtant pour les gens. L'huile et l'eau, encore, on peut le mélanger, ça va nous faire la décantation. Mais si je mélange, par exemple, quelque chose de plus choquant. Du fromage et du chocolat. Voilà. Mélanger du fromage avec du chocolat, par exemple. C'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que c'est deux choses différentes. Je ne vais pas refaire toute l'explication. Donc, c'est deux fonctions différentes. F de X, madhab malikite. F de Y, madhab hanafi. F de X, c'est F de X. F de Y, c'est F de Y. F de X, ça va me donner le résultat... un résultat donné, et f de y, ça me donne un autre résultat. Et le prof de maths, si tu mélanges les deux, il ne va pas être content. C'est clair? Donc il ne faut pas les mélanger. Le rite malikite, f de x, il me donne un résultat. Le rite hanafite, f de y, il me donne un résultat. Mais ces résultats-là, qui viennent à la fin de la fonction, ils sont rattachés à la fonction en elle-même. Okay? La fonction, plus 2, moins 3, fois je ne sais pas combien, plus l'infini. Tout ça, c'est dans la fonction. Et c'est ça qui me donne le résultat. Donc, si je mélange les deux madhab, donc là, je mélange les fonctions, ça ne peut pas marcher.
Ok, la machine va devenir folle. Il n'y a rien qui va sortir. Ou bien il y a quelque chose qui va sortir, mais ce qui va sortir, c'est une chose qui n'est pas acceptée. Ok, qui n'est soutenue ni par f de x, ni par f de y. Est-ce que c'est clair? Donc je ne peux pas mélanger deux madhab, sauf exception. Est-ce qu'il y a des exceptions? Oui, il y a des exceptions, ça existe. Hein? Quand, par exemple, dans le rite malikite, l'avis majoritaire, je ne peux pas l'appliquer, je vais poser la question à une personne de science qui va m'orienter vers un autre avis, peut-être qui n'est pas l'avis majoritaire, c'est un avis qui n'est pas majoritaire, mais il va me dire tu fais cela, parce que tu n'arrives pas à faire l'autre dans ta vie. Hein, même si, et l'autre aussi qui n'est pas majoritaire, j'arrive pas à le faire, il va m'orienter vers encore un autre avis, qui n'est pas majoritaire, qui est peut-être minoritaire, mais c'est l'avis qui est adapté pour moi, exceptionnellement. Donc si dans le rite, il n'y a aucun avis qui m'est adapté, peut-être il va me donner un avis qui est dans un autre rite, dans un autre madhab. Hein, ça, c'est des cas particuliers, donc ça existe, sauf exception. Mais la règle, c'est que j'applique les avis majoritaires qui sont dans mon rite, sauf exception. Okay, et à l'époque, on ne parlait même pas de rite aux gens. On disait, il faut suivre votre imam, c'est tout. Il faut suivre votre imam. Parce que lui, il connaît le madhab, il va appliquer le madhab, vous allez lui poser la question, il va vous répondre selon votre madhab. Et il peut y avoir parfois des imams qui font des choix, ou bien des fuqaha, certains des shuyukh, qui enseignent, qui font des choix. Ce sont leurs choix à eux et à leurs élèves. Et les élèves les suivent là-dessus. Est-ce que c'est clair? Puis prie la deuxième rak'at comme la première et répète le ta'awud. Ta'awud, oui. Ta'awud. A'udhu billahi minash shaitanir rajim au début. Donc ça, la formule A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ça s'appelle At-ta'awud. Ça s'appelle comment? At-ta'awud. Ou bien Al-isti'adha. Al-isti'adha. Donc ça, il y a beaucoup de formules qui sont rapportées. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. Et puis il y en a d'autres. Bien évidemment, dans le rite malikite, on ne récite pas le ta'awud. Ça, c'est dans le rite shafi'i. Donc dans la prière obligatoire, on ne dit pas A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ni Bismillahir rahmanir rahim. Dans le rite malikite, ça ne fait pas partie, ce n'est pas un verset du Coran. Okay. Dans les prières surérogatoires, on peut, mais pas dans les prières obligatoires. Donc on dit Allahu Akbar et on commence tout de suite la récitation de la Fatiha. Même les du'a à faire au début de la prière, on les fait avant d'entrer dans la prière. Ok, on fait l'iqama. Après l'iqama, on fait les du'a là, subhanakallahumma wa bihamdik, wa tabarak asmuk, etc. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ila akhiri. Avant le takbir. Et ensuite, on fait le takbir et on récite directement donc la Fatiha. Oui, quelqu'un a levé la main? Non, poursuit. Puis assieds-toi à la fin du deuxième rak'at pour faire le premier tashahhud. Mais à ce moment-là, ta main droite sur ta cuisse droite, les doigts fermés, sauf l'index et le pouce qu'il faut tendre, dresse l'indicateur. Donc là, il nous dit, une fois que j'ai fait ma deuxième raka'a, j'ai fini ma deuxième raka'a, je m'assois et je vais faire le tashahhud. Dans le rite malikite, dans le rite shafi'i, ce qui nous décrit là, le tashahhud, il se fait de cette manière-là. Donc je replie les trois derniers doigts et je vais les garder tendus, uniquement l'index et le pouce de cette manière-là, comme ça, sur le genou, de cette manière-là. Hein? C'est-à-dire que le dos de ma main fait face à mon visage, de cette manière-là, dans le rite shafi'i, de cette manière-là. Le dos de ma main fait face à mon visage. Et l'index et le pouce est tendu. Ok? Et je ne vais pas faire bouger mon pouce, il reste comme ça. Je vais le lever uniquement lorsque je vais dire illallah. Donc je récite le tashahhud, tahiyatulillah, etc. Et au moment où je dis illallah, je lève, je dis illallah uniquement et je le repose. C'est le seul moment que je bouge mon doigt. Donc ça c'est dans le rite shafi'i. Dans le rite hanafi, pareil. Sauf que je ne vais pas le lever au même moment. Hein? Dans le rite hanafite, ashhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Okay? C'est juste le moment où je le lève qui change. Alors que pour nous, dans le rite malikite, on va le mettre de cette manière-là, pas comme ça. Donc c'est pas le dos de la main de la main qui fait face au visage, mais c'est plutôt le côté gauche de l'index qui fait face à mon visage, de cette manière-là. C'est comme ça qu'on va faire dans le rite malikite. Alors, donc on garde toujours l'index et le pouce tendus. Et on va, par contre, dans le rite malikite, donc vous voyez, il y a des divergences. Dans le rite malikite, on va faire bouger notre doigt, notre index, de droite à gauche, ou bien en bas, peu importe, de droite à gauche, ni trop vite, ni trop lentement. Donc de manière un petit peu moyenne.
et je fais bouger mon index pendant toute la durée du tashahhud. Pendant toute la durée du tashahhud, mon index, il bouge. C'est clair? Donc vous voyez la différence entre les madhab. Dans le rite shafi'ite, ashhadu an la ilaha illallah. Dans le rite hanafite, ashhadu an la ilaha illallah. Ok? Dans le rite malikite, pendant toute la durée du tashahhud. Hein? Et l'avis dans le rite hanbalite, à chaque fois qu'il y a ce qu'on appelle lafzul jalala. Lafzul jalala, c'est le nom d'Allah. Tahiyatu lillah, zakatu lillah, tayyibatu salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alayna wa la ibadillahi. Allah. À chaque fois qu'il y a Allah, lafzul jalala, je lève. Dans le rite hanbali. Bon, retenez pas tout ça dans le rite malikite uniquement. J'ai mon doigt de cette manière-là, donc je replie les trois derniers, je tends l'index et le pouce, le dos, le côté gauche de mon index fait face à mon visage et je vais faire bouger mon index de droite à gauche pendant toute la durée du tashahhud. Bien sûr, ma main est posée sur ma cuisse droite, bien évidemment. Et pendant toute la durée du tashahhud, je fais bousculer cela. C'est clair? Donc là, ce qui nous explique, donc, dresse l'indicateur, ça veut dire celui-ci, ou bien le doigt invocateur de la main droite, dresse-le lorsque tu dis, lors de la récitation du mot « illallah ». Ashhadu an la ilaha illallah. Et ensuite, je le repose. Et non lors de celle de « la ilaha ». Pourquoi il dit « et non lors de celle de « la ilaha » Parce que ça, c'est chez les hanafites. Ashhadu an la ilaha illallah. Pourquoi? Parce que les shafi'ites, ils disent « illallah » sauf Allah. Ça veut dire c'est une négation et une affirmation qu'il n'y a que Allah qui peut faire. Ashhadu an la ilaha illallah. Les hanafites, eux, ils disent c'est une négation suivie d'une affirmation. Donc, ashhadu an la ilaha illallah. Négation la ilaha illallah. Ok? C'est clair? C'est ça la différence un petit peu entre les deux. Oui. Effectivement, il y a beaucoup d'avis qui existent. Mais ça, ce sont ce qui est majoritaire un petit peu qui nous sont rapportés. Ok? Donc, vous allez trouver celui qui dit il reste levé pendant toute la durée. Vous allez trouver celui qui dit, comme le rite malikite, il va être bougé pendant toute la durée du tashahhud, mais de cette manière-là, et de haut en bas, du ciel vers la terre. Et donc tout ça, ce sont des choses qui sont rapportées, et alhamdoulilah, ce sont des choses, inch'Allah, qui sont acceptées, mais nous, on prend toujours la peine d'appliquer l'avis majoritaire, toujours, qui est dans notre rite, c'est important. Et c'est cet avis-là, quand on dit qu'il est toujours levé, donc dans le rite shafi'i, au final, quand il est comme ça, c'est comme s'il était toujours tendu. Ok? Naam? Mets ta main gauche, doigt écarté sur la cuisse gauche et assieds-toi sur le pied gauche lors de ce tashahhud. Telle la position d'entre deux rak'at. Et lors du dernier tashahhud, en t'asseyant sur ton séant Mutawarrikan. Voilà, donc il nous dit pendant le tashahhud, quand tu as la main gauche, elle est posée sur la cuisse gauche, comme le sont les deux mains lors de l'assise entre les deux prosternations. Et il nous dit lors de ce dernier tashahhud, je m'assois justement mutawarrikan. Mais pour nous, dans les rites malikites, c'est dans toutes les assises. Ensuite. J'ai une question. Oui. Dans le rythme maliki, c'est pas si on ne va pas attraper le genou. C'est-à-dire attraper le genou. On pose la main, on n'attrape pas le genou, on pose la main. On entoure le genou uniquement ça c'est lors de l'inclinaison, quand on est en recours. Mais quand on est assis, on pose uniquement la main gauche dessus. Sur le genou ou sur sur le la cuisse? Alors sur la cuisse. Donc c'est pas sur le genou comme ça, mais c'est sur la cuisse. Comme lorsqu'on est entre les deux prosternations ou lors de l'assise de Talab Layl. Okay, on pose la main sur la cuisse. Inch'Allah. Complète l'invocation célèbre après la salatu ala nabi, demande de paix pour le prophète. Assieds-toi lors de ce deuxième tashahhud sur ton séant gauche et fais sortir ton pied gauche du côté du pied droit, puis dresse le pied droit verticalement et dis Assalamu alaykum wa rahmatullah 2 fois des 2 côtés. Fais un mouvement avec la tête de façon à ce que l'on voit la blancheur de tes joues des 2 côtés. Prévois alors la sortie de la prière et aussi la salutation donnée à ceux qui sont à tes côtés parmi les anges et les musulmans. Donc, bon, il nous a réexpliqué comment est-ce qu'on fait l'assise de Tawarruk, donc qui est recommandée. Bon, il l'a bien expliqué, il nous dit assis-toi, il nous dit assieds-toi sur ton séant gauche,
et fais sortir ton pied gauche du côté droit, puis dresse le pied droit verticalement. Donc ça, c'est l'assise qui est recommandée dans le rythme malikite toujours. Et dit Assalamu alaikum wa rahmatullah 2 fois des 2 côtés, donc à droite et à gauche, en faisant un mouvement avec la tête, de façon à ce que l'on voit la blancheur de tes joues des 2 côtés. Ok, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Uniquement, il n'y a pas d'autre geste à faire. Il y a des personnes qui font Assalamu alaikum. Assalamu. Donc les épaules ne sont pas concernées. On pose, on tourne uniquement la tête. Ok, Assalamu alaikum. Et je le fais avec, aussi avec douceur et avec lenteur et avec. Je suis dans la prière. Hein, donc mes gestes traduisent ma concentration. Assalamu alaikum. Okay. Donc, Salamu alaikum wa rahmatullah 2 fois à droite et à gauche, c'est ce qu'il nous dit là, dans le rite Shafi'i. Ok, Assalamu alaikum wa rahmatullah à droite, Salamu alaikum wa rahmatullah à gauche. Mais pour nous, dans le rite malikite, si je prie seul, je vais dire uniquement Assalamu alaikum une seule fois à droite. Si je prie seul. Si je prie seul et si je prie en tant que imam pour les hommes. Ok, une seule fois à droite. Donc, ça, c'est une divergence entre le rite malikite et par exemple les autres rites. Hein? Donc, quand je prie seul, je vais dire uniquement Assalamu alaykum. Uniquement. Okay? De manière douce et avec de cette lenteur-là, Inch'Allah. Si je prie derrière l'imam, par contre, je vais le dire 3 fois. Si je prie derrière l'imam va dire Assalamu alaykum une fois à droite. Moi, je vais dire Assalamu alaykum à droite, Assalamu alaykum en face pour rendre le salam de l'imam, et puis Assalamu alaykum à gauche s'il y a quelqu'un à ma gauche. Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'est encore une divergence qu'il y a entre le rite Shafi'i que nous donne un petit peu l'auteur et nous dans le rite un petit peu donc maliki. Donc on n'est pas obligé normalement de rentrer dans tous ces détails. Donc on est dans un livre de spiritualité et on sait que voilà, c'est pas dans le livre de spiritualité où habituellement quand on va prendre les règles de la jurisprudence, on prend le temps quand même d'apporter un petit peu ces précisions. Est-ce que c'est clair pour le salam? Donc je prie seul, je dis Assalamu alaikum à droite. Je prie derrière l'imam, je fais à droite, je rends le salam à l'imam et je fais à gauche. Et il y a un troisième haute voix. Hein? Il n'y a que le premier salam qui est à haute voix. Hein? Les autres salams sont à voix basse. Donc si je prie derrière l'imam, je dis Assalamu alaikum. Les 2 autres, ils sont à voix basse. Assalamu alaikum, salam alaikum. C'est clair? Donc si vous voyez des gens faire Salamu alaikum wa rahmatullah et Salamu alaikum wa rahmatullah 2 fois à droite et à gauche, il n'y a pas de problème. Ça aussi, ça existe dans le rite Shafi'i et dans le rite Hanafi. Je pense que c'est bon. Là, au contraire, je prie avec beaucoup de modestie, avec beaucoup d'humilité, etc. Inch'Allah. C'est ce qu'il va nous dire juste après. L'humilité et la présence du cœur par sa compréhension de la lecture et de l'invocation sont les piliers fondamentaux de la prière. Voilà, donc c'est vrai, beaucoup de fuqaha, quand ils expliquent un petit peu les règles de la prière, ils ne parlent pas de la spiritualité. Ça, c'est pas par manquement de leur part, c'est juste pour que ce soit un peu moins long, etc. Donc quand ils font du fiqh, ils font que du fiqh. Mais voilà, il y a ceux comme l'imam Ghazali qui allient un peu la jurisprudence avec la spiritualité. Alhamdulillah, et c'est la meilleure manière de faire, bien évidemment. Et donc il nous dit l'humilité et la présence du cœur par sa compréhension de la lecture et de l'invocation sont les piliers fondamentaux. Donc la compréhension de ce que je récite et de ce que j'écoute a aussi son importance. Alors je ne suis pas arabe, je ne comprends pas l'arabe, comment je fais? Moi non plus je ne suis pas arabe et la majorité des musulmans dans le monde ne sont pas arabes. Mais la langue arabe, ce n'est pas juste la langue des arabes. La langue arabe, c'est la langue qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisie, c'est la langue des musulmans. C'est la langue du Coran et c'est la langue des gens du paradis. Et donc il faut que je fasse mon effort. Et par ailleurs, il y a parmi les plus grands savants de l'islam et les grands savants de la langue arabe qui n'étaient pas arabes. Quand on va dans même les épîtres un peu
de débutants dans la langue arabe, l'Aj al-Rumiyya, l'Aj al-Rub, ce n'est pas un arabe, ok, c'est un berbère. Donc parmi les plus grands savants de la langue arabe, ce ne sont pas des arabes, mais ils ont fait un effort et ils sont devenus des spécialistes de la langue arabe. Et donc chaque musulman, il donne cette importance un petit peu à la langue arabe. Au minimum, les sourates que j'apprends, je les lis aussi en français. Comme ça, je comprends un petit peu le sens général. Et quand je récite, je peux me concentrer. Bon, je peux me concentrer même en pensant à d'autres choses. Mais si je peux me concentrer parce que je connais le sens des versets, et quand je fais mes doigts, je connais le sens des doigts aussi, c'est mieux. Quand je suis en prosternation et je fais une doua, par exemple en arabe, je ne sais pas ce que ça veut dire, l'impact et ma concentration ne va pas être la même que quand je le récite et que je sais ce que ça veut dire. Donc ça, c'est un effort qu'il faut un petit peu faire, Inch'Allah. Donc, la présence du cœur par sa compréhension de la lecture et la compréhension de l'invocation. Ce sont des piliers fondamentaux de la prière. Les premiers éléments qui vont me permettre de parvenir à la concentration, c'est bien sûr une gestuelle qui est saine, mais aussi le fait de comprendre ce que je dis, comprendre ce que je récite. Non. Al-Hassan al-Basri, qu'Allah soit clément vers lui, a dit: toute prière faite en l'absence du cœur mérite plus le châtiment que la clémence. Le messager d'Allah a dit: le serviteur peut malheureusement faire une prière mauvaise dont nous lui écrirons en guise de récompense même pas le 6e ni le 10e. Certes, de la prière du serviteur, nous écrirons pour lui que selon ce qu'il en a fait avec discernement. Donc ça, on en a déjà parlé hier. Parfois, on fait des prières, qu'Allah nous pardonne et nous fasse miséricorde. Parfois, on fait des prières qui demandent plus qu'on se repente et qu'on fasse le istighfar qu'autre chose. Tellement elles sont faites avec rapidité et avec déconcentration et manque de dévotion. Qu'Allah nous pardonne. Non. Et donc parfois on fait des prières et au lieu d'avoir une grande récompense, on a une récompense qui est peut-être divisée. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la concentration et la dévotion dans nos adorations. Ça aussi c'est une dua qu'il faut faire très souvent. Allah nous accorde le khushu' et le khudu' dans nos adorations. Et on en arrive à la fin de cette 11e section sur la prière. 12e section, règles à suivre de l'imam et du guide. Un certain nombre donc de règles à respecter pour la personne qui dirige la prière. Poursuit. Il est préférable pour l'imam d'alléger la prière. Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: je n'ai prié derrière personne dont la prière soit aussi légère et aussi parfaite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, on en a aussi parlé quand on a évoqué la recommandation des récitations des sourates. Pour les prières de Dhuhr et de Subh, il est recommandé de réciter quelle sourate? Ce qu'on a dit. De Al-Hujurat à Al-Nazi'at. Donc on a dit ça, c'est pour la personne qui prie seule et pour l'imam si il ne craint pas de trop allonger la prière pour les gens. Donc ça, sinon il est recommandé pour l'imam de raccourcir la prière parce qu'il y a des gens derrière lui qui ont des occupations. On ne sait pas quelle est la situation de chacune et de chacun. Donc il est recommandé de raccourcir la prière. Et cette histoire du compagnon qui s'est plaint d'un autre parce qu'il rallongeait trop la prière. Une fois, il priait avec un autre sahabi, donc qui était imam, qui dirigeait la prière, et il a trop allongé la prière. Alors qu'est-ce qu'il a fait, ce sahabi? Il est sorti, il a prié tout seul, il est parti. Et puis il est parti voir le prophète sallam pour se plaindre de lui. C'était Mu'ad, il me semble, Wallahu a'lam, Mu'ad qui dirigeait la prière. Alors il est parti voir le prophète sallam pour se plaindre de ses compagnons qui dirigeaient la prière, qui priaient trop longuement. Alors le prophète sallam, il lui a dit à ce compagnon qui dirigeait la prière, il lui a dit: Afattan ant, est-ce que tu es Fattan, c'est la personne qui fait la fitna, qui fait la fitna. Il lui dit: Afattan ant. Il dit: lorsque tu diriges la prière, réduis et ne prie pas trop long, ne récite pas trop long, reste pas trop longtemps, parce qu'il y a derrière toi des personnes qui sont malades et des personnes qui ont des excuses.
L'imam ne doit pas prononcer le takbir de l'ouverture de la prière avant que le mu'adhin ait fini le adhan et l'iqama, et avant que les rangs ne soient ordonnés. Voilà, bien évidemment. Donc le takbir de sacralisation, il ne vient qu'après le adhan et après l'iqama, et après que les rangs soient ordonnés. Ok, mais il faut pas, c'est pas l'imam qui doit normalement autant attendre les gens, ça c'est un problème. Donc les gens ils restent au fond de la mosquée et le long des murs jusque la dernière seconde avant l'iqama. Et puis après il faut attendre 2 minutes que les gens avancent. Donc ça ce n'est pas le bon comportement à adopter à la mosquée. Quand je viens à la mosquée, je viens pour adorer Allah, pas pour me mettre contre le mur et allonger mes jambes et puis regarder mon téléphone ou bien discuter avec mes amis. Je viens à la mosquée pour adorer Allah. Je viens à la mosquée, je viens tout de suite au premier rang. Voilà, les anges prient sur les premiers rangs et sur la droite des premiers rangs. Pourquoi je reste derrière en train de discuter, etc. Je viens à la mosquée pour adorer Allah, je viens au premier rang, je lis le Coran, je fais du dhikr, je fais des du'as, je remplis mon temps dans les adorations. Au fond, avant la prière. Et quand l'imam sort, je suis déjà prêt sur mon rang, il n'a pas besoin de m'attendre. Et je me mets debout lorsqu'il sort. Au fond. Mais que l'imam il sort, que les gens ils le regardent passer comme ça, il reste assis. Et après il doit attendre 5 minutes que les gens ils viennent. Au fond. Donc ça, et louper le takbir al-ihram derrière l'imam, alors que je suis à la mosquée, c'est vraiment d'une absurdité sans nom. C'est-à-dire, je sors de chez moi peut-être une demi-heure, et des gens ils viennent en avance à la mosquée, ils viennent une demi-heure avant, 20 minutes avant, 15 minutes avant la prière, mais ils restent le long du mur, et après quand l'imam il sort, il se lève tranquillement et il traverse la mosquée. Bon, la mosquée elle est grande, donc ça prend quelques secondes, et le temps qu'il vient, l'imam il est déjà rentré dans la prière. Donc il n'a même pas la récompense de Talak Takbirat al-Ihram derrière l'imam, alors qu'il est là dans la mosquée depuis longtemps. Donc ça c'est vraiment dommage. Hein? Donc vous savez, faire le takbirat ihram tout de suite après l'imam, c'est une grande récompense. L'imam dit Allahu Akbar, je dis Allahu Akbar tout de suite derrière lui, parce qu'il a été imam pour être suivi, donc je le suis tout de suite après. La personne qui fait takbirat ihram 1 minute après, ce n'est pas la même chose. Et je vous ai rapporté l'histoire de cet homme pieux qui, il était tellement pieux qu'il ne rentrait pas dans la prière avant de voir la Kaaba. Avant qu'Allah lui fasse voir la Kaaba. Hein? Donc vous voyez, c'est quel niveau de piété qu'ils ont atteint. Et ça, ce n'est pas une chose qui doit nous étonner. Bon, c'est quand même étonnant pour nous. Mais même Ali, karramallahu wajhahu, il dit, si vous me montrez le paradis et vous me montrez l'enfer, ma foi ne bougera pas. Ma foi, elle ne bouge. Donc ils ont atteint une foi similaire aux montagnes. Vous voyez, la montagne, les scientifiques disent que la montagne que l'on voit sous la terre, c'est le double. Alors la foi, elle est comme ça, elle ne bouge pas, elle est très solide. Hein? Alors Allah, cet homme pieux-là, quand il se prépare pour faire la prière, il se concentre jusqu'à ce qu'il voit la Kaaba. Allah lui fait voir la Kaaba. Et uniquement après, il rentre dans la prière. Alors on n'a pas rapporté ça à une grande savante pieuse de l'époque. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit si... Parce que du coup, le fait qu'il attendait de voir la Kaaba, ça lui faisait louper le takbirat ihram avec l'imam. Alors on lui a dit, cette femme elle a dit, s'il faisait le takbirat ihram tout de suite après l'imam, ça valait mieux pour lui, qu'on lui fasse voir la Kaaba. Ou après il voit la Kaaba, mais il loupe la récompense du takbirat ihram après l'imam. C'est clair? Donc ça bien sûr c'est quand je prie derrière l'imam, et l'imam c'est les personnes qui dirigent la prière, que ce soit à la mosquée ou chez moi. Hein, je peux prier à la mosquée, c'est l'imam. Je peux prier chez moi, je prie avec mon mari, ou bien je prie avec mes enfants, ou bien je prie avec Moïm. L'homme qui dirige la prière, c'est l'imam. Donc je ne reste pas par exemple même à faire des doigts. L'imam il dit Allahu Akbar et moi je fais des doigts, après je fais Allahu Akbar. Non. Une fois que l'imam a dit Allahu Akbar, je suis l'imam tout de suite. Je fais une activité, mon activité est finie. Hein? Et il n'y a pas d'autre prière à faire non plus. Je ne vais pas faire une prière surrogatoire. Idha uqimatis salat, comme dit le prophète sallam, dans le hadith, إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فلا صلاة إلا المكتوبة. Sauf la personne qui doit rattraper une prière. Parce que la prière à rattraper, elle fait partie des salawat al-maktubat, bien sûr. Oui. Ça veut dire que celui qui est au premier rang à droite, il
regarde plus directement ce que tu fais à gauche. Non, ça c'est un hadith qui est rapporté sur les mérites des rangs qui sont à droite. Ok. Mais malgré tout, donc la manière de compléter le rang, c'est de commencer tout de suite derrière l'imam. Ça. Donc il y a l'imam, le rang derrière l'imam, il commence tout de suite derrière l'imam. Et ensuite à la droite de cette personne, puis à sa gauche, puis à droite, puis à gauche, puis à droite, puis à gauche, jusqu'à ce que le rang se complète. Et ensuite on commence le rang derrière, tout de suite derrière l'imam aussi, au milieu. Puis à droite, gauche, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on complète le rang. Il doit hausser sa voix en faisant les takbir. Quant au guidé, celui qui imite la prière de l'imam, il ne doit hausser sa voix que de façon à s'entendre lui-même. Donc l'imam, quand il fait tous les takbir, il hausse la voix bien évidemment, puisque les gens doivent l'entendre. Okay. Mais la personne qui prie derrière l'imam n'élève la voix qu'uniquement que pour faire le takbir de sacralisation, le takbir pour entrer dans la prière et pour faire le salam. Tous les autres takbir doivent se faire à voix basse. Okay. Et quand on dit qu'il hausse la voix, la femme, c'est toujours c'est toujours un cran en dessous de l'homme, en ce qui concerne toutes ces règles-là. Oui. Il ne doit, pour en avoir les mérites, l'imam doit former l'intention de l'imam, la prière de ceux qui sont guidés par lui et cependant valide même s'il n'en a pas formé l'intention, à condition toutefois que ceux-ci aient formé l'intention, ils acquièrent ainsi les mérites de l'imitation. Ils acquièrent ainsi les mérites de l'imitation. Et là, je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce que ce n'est pas un cours de fiqh, mais effectivement, donc l'imam, il met l'intention de diriger les gens, même s'il ne met pas l'intention, la prière est quand même valide puisque cette intention de l'imam n'est obligatoire que pour les prières qui nécessitent d'avoir un imam, comme la prière de Jumu'ah, la prière de la crainte, etc. Il récite à voix basse les invocations de l'ouverture de la prière, l'istiftah, le ta'awudh, demande de protection contre le diable, comme s'il était seul, récite à voix haute la Fatiha et la sourate au cours de toute la prière du Subh, les deux premiers mouvements du Maghrib et du Isha. Les deux premiers mouvements, c'est-à-dire les deux premières rak'at. Donc encore une fois, là il part bien sûr selon le rite shafi'i, donc pour nous dans le rite malikite, il a l'intention, il fait les du'a avant d'entrer dans la prière, puis il fait le takbir de sacralisation à voix haute, et il va réciter la Fatiha et la sourate à haute voix. Donc quand l'imam récite à haute voix, ça va venir après. Celui qui prie isolément fait de même. Donc ça c'est pareil pour l'imam et la personne qui prie seule. L'imam et la personne qui prie seule vont réciter à voix haute pour la prière de subh. Et pour les deux premières raka'a, une raka'a c'est une unité de prière. Quand on dit, vous entendez une raka'a, qu'est-ce que c'est une raka'a? Une raka'a c'est une seule unité de prière. Dans une unité de prière, il y a la Fatiha, il y a un ruku', il y a les deux sujoud, c'est ça une raka'a. Une raka'a. Parce que parfois il y a des jeunes qui disent je vais faire 2 raka'atayn. Ils disent je vais faire 2. Mais raka'atayn c'est 2 raka'at. 2 raka'atayn c'est 4 raka'at. Parce qu'ils ne maîtrisent pas les termes. Donc une raka'a c'est une unité de prière. Si je dis raka'atayn c'est 2 unités de prière. Donc je ne dis pas je vais faire 2 raka'atayn. Je vais faire 2 raka'at. Donc dans les deux premières raka'at de la prière de Maghrib et de l'Isha, je récite à voix haute. Dans la prière de Subh aussi, je récite à voix haute. Et pour toutes les autres prières, donc la prière de Dhuhr et de l'Asr et les dernières raka'at des prières de Maghrib et Isha, je vais réciter à voix basse. Ça, c'est si je prie seul et si je prie en tant qu'imam. À voix haute, le minimum de la voix haute, bien plutôt le minimum de la voix basse, c'est que je fasse bouger ma langue. Au minimum, ma langue et mes lèvres bougent. C'est le minimum à voix basse. Ok ? Le maximum que je m'entende moi-même. Pour la voix basse. Voix haute, le minimum que je m'entende moi et que je fasse entendre une personne à côté de moi. Et le maximum, pour l'homme, il n'y a pas de maximum. Et pour la femme, c'est un cran en dessous de l'homme. Mais pour la femme, voix basse et voix haute, c'est sensiblement similaire. Non. Si je récite trop fort et que ça dérange, par exemple. Je dis, il n'y a pas de limite à voix haute pour l'homme tant que ça ne dérange pas les gens. Là, il y a d'autres. Si ça dérange les gens, donc.
ça dérange par exemple nos voisins. Si on lit le Coran trop fort, Oui, bon, ça c'est encore autre chose. C'est le droit du voisin. Effectivement, si je fais du mal à mon voisin, donc je suis athim pour cela. Poursuis. Il dit à haute voix, comme l'imitateur, Amin. S'il s'agit d'une prière à récitation entendue, l'imitateur doit joindre sa voix à celle de l'imam en disant Amin et non après lui. Donc, ça c'est dans le rite shafi'i. Dans le rite shafi'i, à la fin de la Fatiha, je vais dire Amin à voix haute en même temps que l'imam. Ok. Mais pour nous, dans le rite maliki, je dis Amin comment? À voix basse. Hein, on ne l'entend pas. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin, c'est à l'intérieur de moi-même. Ok. Contrairement aux shafi'i qui eux vont le faire à voix haute, et l'imam aussi dans le rite shafi'i, même l'imam il va dire Amin. Alors que dans le rite malikite, l'imam il ne dit pas Amin dans les prières à voix haute. Alors que dans les prières à voix basse, il va les dire, mais c'est à voix basse. Donc on ne l'entend pas. Pourquoi? Parce que Amin, ça veut dire istajib. Hein, c'est pour l'acceptation du dua. Et les duas dans la prière, toutes les duas dans la prière sont à voix basse. Hein, quand je suis en sujoud, je fais des duas à voix basse. Avant le salam, il est recommandé de faire des invocations avant le salam, je les fais à voix basse. C'est clair? La règle, c'est que les duas sont en voix basse. À la fin de la Fatiha, l'imam observe après la Fatiha un petit moment de silence afin de reprendre son souffle. L'imitateur profite de ce moment pour réciter la Fatiha s'il s'agit d'une prière à lecture entendue. Ceci afin de pouvoir écouter par la suite la récitation de l'imam. Il ne doit pas réciter la sourate sauf s'il n'entend pas la voix de l'imam. Donc, dans le rite shafi'i, l'imam, après avoir récité la Fatiha, il va laisser un petit moment, un court moment blanc, pour laisser le temps aux gens derrière de réciter la Fatiha à voix basse, bien sûr. Ok? Pas dans le rite malikite. Donc dans le rite malikite, c'est l'imam qui récite la Fatiha, et quand l'imam récite, on ne récite pas, on écoute, et puis c'est tout, ça suffit. C'est clair? C'est l'imam qui prend un petit peu cette responsabilité. C'est pourquoi vous pouvez parfois, quand vous allez dans des mosquées, si l'imam est shafi'i, donc après avoir récité la Fatiha, il laisse un petit moment et les gens récitent la Fatiha. Okay, mais nous n'avons pas ça dans le rite malikite. Dans le rite malikite, l'imam dit Allahu Akbar, il récite la Fatiha, Amin à voix basse pour les gens qui sont derrière lui, et tout de suite il enchaîne avec la récitation de la sourate. Bon, aujourd'hui les choses se sont un peu mélangées, donc vous voyez même des imams peut-être qui se disent malikites, mais qui appliquent les choses de manière un peu différente. Nous sommes dans une période un petit peu trouble, où beaucoup de choses se mélangent. Ou bien les uns font d'autres choix. Si ce sont d'autres avis qui sont dans le rite, il n'y a pas de problème. Mais voilà, il faut revenir un peu à ces avis majoritaires des madhahib. Le guide de la prière ne doit pas dire plus de 3 fois les tasbihat du ruku' et du sujoud, les invocations faites au moment de l'inclinaison et de la prosternation. Il ne doit pas non plus dépasser le Allahumma salli ala Muhammadin lors du premier tashahhud. Pourquoi? Parce que, donc là il dit l'imam, il ne dit pas plus que 3 fois. Quand il est en ruku', il dit Subhana Rabbiyal Azim ou bien Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi 3 fois uniquement, pas plus. Quand il est en prosternation, Subhana Rabbiyal A'la 3 fois, pas plus. Pourquoi? Spécifiquement pour l'imam, pour ne pas être trop long pour les gens. Hein, parce que, comme je disais, dans la prière, peut-être qu'il y a des gens qui prient derrière l'imam, mais il y en a un qui a laissé son enfant dans la voiture, l'autre qui doit aller faire les courses, l'autre qui, je sais pas, est allergique au tapis, l'autre qui a cours. Donc, les gens, chacun comment il est. Donc si j'allonge la prière, les gens vont pas être tranquilles, ils vont dire vite, 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 je vais louper le bus ou bien je vais... Ok. Donc pourquoi l'imam, il réduit toujours sa prière. Par contre, comme on a vu, si je prie seul, je peux allonger la prière autant que je le veux et je peux dire Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, un nombre un petit peu supérieur à cela, pareil pour Subhana Rabbiyal A'la, etc. Aux 2 derniers rak'at, il se limitera à la lecture de la Fatiha, ne prolongera pas trop la prière pour les hommes. Ces invocations lors du dernier tashahhud ne doivent pas dépasser celles du premier. Donc, pareil, quand il faut faire les du'as, vous savez qu'il est recommandé de faire des du'as après le tashahhud. Donc, quand est-ce qu'on fait des du'as pendant la prière? Pendant la prière, d'abord, on peut faire des du'as juste avant d'entrer dans la prière. Donc, je fais l'iqama
Une fois que j'ai fait l'iqama, je peux faire les doigts qui sont rapportés au début de la prière. Ensuite, je dis Allahu Akbar et je fais ma prière. Quand je suis en soujoud, dans tous les soujoud, il est recommandé de faire des doigts. Si je ne parle pas arabe ou je ne maîtrise pas l'arabe pour les faire en arabe, je les fais en français. Donc dans tous les sujoud, ça c'est important, c'est une recommandation. Dans le hadith, le prophète sallam dit, le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est prosterné. Multipliez donc les doigts. Donc on multiplie les doigts quand on est prosterné. Et également parmi les moments pendant lesquels on fait des doigts pendant la prière, c'est avant le salam. Donc quand je finis le tashahhud, pas s'il y a deux tashahhud. S'il y a deux tashahhud, c'est uniquement après le dernier tashahhud. Mais s'il y a un seul tashahhud, quand je finis le tashahhud, avant de faire le salam, juste avant de faire le salam, je peux faire des doigts à ce moment-là et ensuite je fais le salam. C'est clair? Donc pareil, l'imam il ne va pas trop faire des doigts à ce moment-là pour ne pas allonger la prière pour les gens. Donc la religion est basée toujours sur Ar-Rahma, sur la miséricorde. On fait miséricorde aux gens et on se met toujours au niveau de la personne la plus faible pour ne pas mettre les gens dans la gêne. Lors de la sortie de la prière de l'imam, il doit former par son teslim son intention de saluer les hommes. Et ceux-ci doivent avoir l'intention par le leur de lui répondre. Donc, l'imam, quand il fait son salam, assalamu alaykum, il le fait avec l'intention de saluer les gens, de sortir de la prière. La personne qui prie derrière l'imam, elle va le faire donc bien évidemment avec l'intention de sortir de la prière, une fois, puis une deuxième fois avec l'intention de répondre au salam de l'imam, donc en direction de la qibla, devant elle, et ensuite à gauche, avec l'intention aussi de saluer la personne qui est à sa gauche, s'il y a quelqu'un à sa gauche, sinon elle ne fait pas le salam à sa gauche, et d'autres fuqaha disent elle fait quand même le salam à sa gauche, parce que c'est pour répondre aux anges même s'il n'y a personne à sa gauche. Il reste un moment après le teslim à sa place, faisant face aux hommes. Donc, il est recommandé pour l'homme, pour l'imam, lorsqu'il finit la prière, de se retourner. Donc, l'imam, quand il a fini, il ne reste pas en direction de la qibla, il se retourne et il fait face aux gens. Ainsi faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne se retournera pas s'il y a des femmes dans la salle afin qu'elles sortent d'abord. Donc ça, par règle de bienséance, par règle de respect, par règle de adab. Personne dans l'assemblée ne doit se lever avant lui. Donc ça, pareil, c'est une règle de adab. Le respect, c'est que tant que l'imam ne s'est pas levé, personne ne se lève. L'imam se lève, quand il se lève, on peut se lever. Ça, c'est une règle de adab. On sait très bien qu'ici, c'est compliqué, donc il y en a qui vont faire leurs courses, il y en a qui, l'imam, il est là, qu'il va rester à la mosquée, il prend son temps. Mais normalement, et il y a des endroits, si vous allez dans le monde encore, où on applique cela. C'est-à-dire, les gens n'osent pas se lever avant l'imam, que ce soit dans n'importe quoi. Donc ça fait partie un peu des règles de adab. Que ce soit pour la prière, ou que ce soit dans n'importe quelle autre assemblée. Pas pour sa personne, mais pour son rôle. Sa personne, ce n'est rien du tout. Mais une personne qu'Allah a élevée par un rang, on va l'élever parce qu'Allah l'a élevé. Rien d'autre que cela. C'est pas pour la personne en elle-même. La personne en elle-même, elle n'a pas de... C'est clair. Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, c'est le plus pieux. La mesure, c'est pas telle personne est comment. La mesure, c'est la piété. Si j'ai plus de piété que telle personne, je suis meilleur que cette personne. Peu importe, pas de différence, que ce soit un homme ou une femme, une personne convertie, une personne née musulmane, une personne arabe, une personne non arabe, une personne jeune, une personne vieux, une personne imam ou une personne non imam. Pas de différence. La différence, c'est la piété. Si j'ai plus de piété et plus de foi que l'imam, je suis meilleur que l'imam. C'est clair? Mais ces marques de respect restent toujours, parce que c'est le rôle qu'Allah lui a donné. Quand on voit un faqih d'une madrasa par exemple, on l'élève, on ne va pas marcher devant lui, on ne va pas se lever devant lui, on va... nous, le faqih, pour vous dire, à la madrasa, on n'arrive même pas à le regarder dans les yeux. Jusqu'à maintenant, moi je ne regarde pas dans les yeux. Même quand j'ai été là en juin pour le visiter, je ne peux pas le regarder dans les yeux. C'est comme ça. Malgré qu'il me dit, oui, tu es devenu imam, etc. Mais c'est comme ça. Il y a des choses, ça fait partie des marques de respect et c'est plus fort que nous. Parce qu'il nous a enseigné un certain nombre de choses. Donc ça, ce sont des marques de respect un petit peu. Plus que ça, on ne voulait même pas le croiser dans la madrasa.
Quand on savait qu'il était sorti de sa ghurfa, alors chacun regardait où est-ce qu'il était dans la madrasa pour ne pas le croiser. Comme si c'était un personnage extraordinaire. Pareil pour diriger la prière, on attendait qu'il fasse le takbir avant de rentrer dans la mosquée. Si on n'était pas déjà dans la mosquée. Okay. Une fois qu'il a fait le takbir, qu'il est retourné, qu'il ne nous voit pas, alors là, tout le monde vient. Okay. Il tapait comme ça sur le mur. Il y avait un mur en béton, il tapait dessus comme ça. Et ça faisait trembler la madrasa. Et ensuite, il va diriger la prière. Et vous avez l'impression que la madrasa est déserte, il n'y a pas de bruit. Les talabas, ils sont... Et quand il rentre dans la prière, il dit Allahu Akbar, la madrasa commence à trembler. Et tous les étudiants, ils sortent de leur chambre et ils viennent tous dans la salle de prière pour ne pas louper la première raka. Okay? Donc ça, c'est pas par peur, une peur incompréhensible. C'est juste parce qu'Allah lui a donné quelque chose. Il a donné une prestance. Okay? Très simplement. Et ça, vous l'avez vu, il y a certains chouurs qui sont venus, qu'on a reçus pendant le ramadan ou pour d'autres occasions, et vous avez vu ce qu'Allah lui a donné. Okay. Et ça, c'est une lumière qu'Allah leur a donnée venant du prophète sallam. Ce sont les héritiers, les savants sont les héritiers du prophète sallam. Et le prophète sallam, ils étaient comme ça. Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, un compagnon du prophète sallam, il dit dans le hadith, il dit, si on m'avait demandé de décrire le prophète sallam, je n'y serais pas parvenu. Parce que je n'ai jamais réussi à, il dit, je n'ai jamais réussi à remplir mes yeux de lui. C'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à regarder le prophète sallam comme ça, avec insistance. À chaque fois, il regardait, il baissait. Il regardait, il baissait le regard, comme ça. Il n'arrivait pas à le regarder parce que, parce qu'Allah lui a donné une certaine majesté. Et tous les autres hadiths que vous connaissez, ils disent, je n'ai jamais vu de choses plus belles que le prophète sallam, je n'ai jamais touché quelque chose de plus doux que la paume de la main du prophète sallam, je n'ai jamais senti un parfum plus suave que l'odeur du prophète sallam. Abu Huraira qui dit, si tu vois le prophète sallam, c'est comme si le soleil se promenait sur son visage. Ok. Et ça, c'est juste par comparaison, mais le prophète sallam, il est meilleur que le soleil. Le prophète sallam, il est meilleur, il est plus beau que le soleil. Ça, c'est juste pour faire comprendre, une métaphore. Parce qu'il est la meilleure des créatures, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, juste pour vous expliquer un peu ce respect qu'on donne. Donc c'est pas sanctifier quelque chose ou bien avoir une obéissance inconditionnelle ou quoi. Ce sont des marques d'adab, très simplement, qui nous sont demandées sur le plan religieux. Il peut se retourner vers les hommes aussi bien du côté droit que du côté gauche. Mais le côté droit est souhaitable. Voilà. Donc l'imam, quand il finit la prière, il va se retourner du côté droit ou du côté gauche. Il dit le côté droit est souhaitable. Et il va se retourner et s'asseoir en direction des gens. L'imam ne doit pas personnaliser l'invocation lors du qunut, mais dire Allahumma hdina, ô Seigneur guide-nous, au lieu de guide-moi. Il le dit à voix haute. Et les hommes disent Amin, sans hausser les mains, car cela n'a pas été vérifié dans la tradition authentique. Voilà, donc ça veut dire il ne doit pas personnaliser l'invocation, ça veut dire qu'il ne va pas utiliser une formule personnelle. Quand je dis par exemple Allahumma hdini, ça veut dire oh Allah guide-moi. Mais Allahumma hdina, oh Allah guide-nous. Allahumma taqabbal minni, oh Allah accepte de moi. Allahumma taqabbal minna, Allah accepte de nous. Il fait toujours des du'as qui sont générales. Si je suis tout seul et je fais dua que pour moi, j'utilise des formules personnelles, mais je peux aussi utiliser des formules générales même si je suis tout seul, en mettant l'intention que je fais dua pour moi et pour tous mes frères et sœurs et pour tout le monde. Voilà. L'imitateur doit réciter le reste du qunut à partir de Innaka taqdi wa la yuqda alayk. Le ma'moum. Donc là, le qunut, je ne reviens pas là-dessus, nous on le fait dans la prière de subh et on le fait à voix basse sans lever les mains. Le ma'moum, l'imitateur de l'imam, ne doit pas se positionner seul derrière les rangs, il doit entrer ou tirer vers lui un autre s'il n'y trouve pas de place. Donc ça, il est possible, donc on évite de laisser la personne seule dans le rang, pour autant on ne va pas incompléter un rang. Donc soit la personne
va entrer dans le rang, soit une personne, Inch'Allah, va arriver, va se mettre avec elle. Ok, mais on ne fait pas faire de gestes supplémentaires à une personne qui est en prière. Parce que avant la prière de l'Asr, il y avait une place au premier rang. Il y avait aussi une place, il y avait un homme derrière tout seul. S'il y a une place, il y a deux places. Mais lui était tout seul derrière, il a déjà commencé la prière, il y avait une place devant, tout à gauche. Ouais. Et moi, je me suis dit, vu qu'il est tout seul. Non, il faut remplir la place. Il est tout seul, quelqu'un va venir, Inch'Allah, et va se mettre avec lui. Mais s'il y a une place, Inch'Allah, il y a deux places. La meilleure, le meilleur, c'est de ne laisser personne tout seul. Je nous ai demandé, donc on essaye de rentrer, Inch'Allah, dans le rang sans problème, sans se mettre mal à l'aise. Mafhoum? Ça, pareil, ça fait partie des marques un petit peu donc de recommandations de adab. Hein, donc effectivement, bon, c'est vrai pour l'âge, c'est vrai même pour les habitudes. Quand je vais dans une mosquée où j'ai pas l'habitude d'aller, je vais éviter de prendre par exemple les places qui sont tout devant, etc. Parce qu'il y a des personnes qui sont habituées. Hein, donc je respecte un petit peu cela. Ça c'est important. Pareil, généralement on ne met pas, on va pas mettre les enfants tout de suite derrière l'imam. Hein, et même pas les gens communs, on va dire. Derrière l'imam, ce sont les personnes de science qui prient derrière l'imam. Hein, donc là, les rangs 3 ou 4 ou 5 rangs qui sont tout de suite derrière l'imam, on va les laisser pour les autres imams qui sont présents, ou bien les enseignants, ou bien les personnes du Coran, ou bien les personnes qui ont une certaine science, toujours. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la prière. Si l'imam, il doit quitter la prière pour quelque raison que ce soit, parce qu'il se rend compte qu'il a une impureté ou qu'il a perdu les ablutions, donc il faut que c'est quelqu'un d'autre derrière lui qui va prendre sa place. Donc il faut que ce soit une personne de science qui sait quoi faire. Ok, ça peut arriver. Que ce soit dans les prières obligatoires. Si c'est dans la prière de Tarawih, l'imam, il peut avoir un trou. Donc s'il a un trou, ça ne sert à rien que tout le monde du fin fond de la mosquée lui crie le verset, il ne va rien entendre. Ça va plus l'embrouiller qu'autre chose. Donc ça, c'est réservé aux personnes qui sont derrière l'imam. Ils vont lui souffler. Hein, si l'imam perd sa voix, ça peut arriver. C'est déjà arrivé que l'imam, pendant la récitation du Coran, dans la prière, pendant Tarawih, il perd sa voix. Il perd sa voix. Alors là, il va, pareil, laisser la place à une autre personne qui va avancer. Donc, que ce soit une personne qui connaisse. C'est clair? Donc ça, c'est pas pour dire on réserve des places à certaines personnes, mais ça, ce sont pour éviter un petit peu toutes les situations un petit peu gênantes. On respecte cela. Les enfants, généralement, ils viennent derrière. Bon, ici, ça ne pose pas de problème. On est sur un même rang, les enfants, on peut les mettre effectivement sur un rang derrière. Aussi, parfois, on évite quand même de les laisser tout seuls, ou bien entre eux, parce que sinon, ils s'amusent dans la prière. Donc, il vaut mieux les mettre dans le rang avec les gens et ne pas les mettre les uns. On ne met pas les enfants les uns à côté des autres dans la prière. Donc, on met un enfant, un adulte et puis un autre enfant. On les sépare comme ça, pour éviter qu'ils se pincent pendant la prière ou bien qu'il se passe des choses comme ça. Oui. Là où j'étais à La Réunion, il y avait donc on priait, on va dire, devant, donc c'est des Indiens, donc Shafi'i, c'est ça? Et il y a un espace pour les enfants à l'arrière. Il y a un espace à 3, 4, voire un peu Tout plus à fait, devant, oui. et les enfants prient là. Tout à fait. Donc ça, on le retrouve même en Afrique, on retrouve cela. Inch'Allah, sans problème. De même, il ne doit pas précéder l'imam dans les actes de la prière ou encore les faire en même temps que lui. Au contraire, il doit le suivre, ne se baisser vers le ruku' qu'une fois que l'imam a fini de s'incliner et n'entamer la descente vers le sujoud que lorsque le front de l'imam touche terre. Donc ça, c'est très simplement le fait qu'il n'est pas autorisé de devancer l'imam dans les actes de la prière. Donc on ne fait pas en même temps que l'imam, ni avant l'imam, mais on fait après l'imam, dans tous les actes. C'est très simple. Ok? On va s'arrêter là, Inch'Allah. Et on poursuivra, Inch'Allah, donc lundi prochain, avec les règles à suivre le vendredi. Après les règles à suivre le vendredi, on aura les règles du jeûne. Donc ça va être très rapide, hein, ça va nous prendre juste, je crois, 5 pages. Un peu plus, 8 pages. Mais ça va être un peu rapide. Et ensuite, on entrera dans la deuxième partie du livre. Hein, là, la première partie du livre, c'était les règles, les pratiques spirituelles. C'était faire le bien, faire les actes obligatoires et faire les actes surrogatoires. Et là, la deuxième partie, c'est l'autre côté. C'est délaisser les interdits, délaisser les actes détestables. Donc, c'est l'abstinence au péché. C'est la deuxième partie. Donc, je rappelle, il y a 3 parties dans le livre. Cette première partie sur les pratiques. Deuxième partie sur les péchés. Donc, vous allez voir, ce n'est pas que les péchés extérieurs, mais même les péchés de l'intérieur. Il va nous donner les définitions de la jalousie, de l'orgueil, etc. Hein? Et ensuite, il y aura une troisième partie.
Donc là, on arrive déjà à la moitié du livre. Hein. On est déjà à la moitié du livre, Inch'Allah, qu'Allah nous permette de pratiquement à la moitié. Ouais. Si, on est à la moitié. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وصل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. N'hésitez pas à relire tout ça, Inch'Allah. Oui. 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 Non, c'est pas. C'est quoi, pardon? Le adhan, c'est une sunna. C'est une sunna pour un groupe qui peut appeler un autre groupe. Hein? Mais pour nous ici, ça ne va pas nous concerner. Donc même si je prie dans un endroit à l'extérieur, de toute façon, nous, on ne peut pas faire l'adhan à l'extérieur, même si c'est une mosquée. Et même si je prie à l'extérieur avec un groupe, je ne vais pas faire l'adhan parce que ça va me créer des problèmes. Okay? Peut-être, si je suis en plein désert dans un pays musulman, dans une contrée, on est en groupe, on va faire la prière, on peut faire l'adhan. Peut-être qu'il y en a un qui a 2 minutes de là qui va entendre et qui va nous rejoindre. Non. Oui. Non, on ne fait pas l'adhan, non. Il y a cette recommandation quand même, on retrouve. Alors, certains qui disent par exemple, parce qu'il y a des structures, par exemple dans les pays musulmans, où ils n'appellent pas forcément d'autres gens. Comme par exemple des zawaya, des madrasa ilmiya, où ils n'ont pas vocation à appeler d'autres gens. Et ils font quand même l'adhan. Okay. Parfois, donc ils disent, eux, ils ne devraient pas faire l'adhan, d'autres disent, c'est un groupe quand même qui font l'adhan. Oui. Mais ce n'est pas pour ce cas que vous avez décrit, hein, Inch'Allah. Oui. Hein? On a fini. Shukran. Yallah, salam alaikum. Ça va?